ఓకే చూడమ్మ ఈరోజు మనం వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్ గురించి చెప్పుకుందామండి. వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ సరిగ్గా వినండి. సో క్వశ్చన్ ఉంటుందంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్ అండ్ డెరైవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది కార్నాట్ ఇంజిన్ అడుగుతారు క్వశ్చన్ అండి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది కార్నాట్ ఇంజిన్. సో మనకి ఈరోజు మనం ఈ కార్నాట్ ఇంజిన్ ఫస్ట్ది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్? ద ప్రాసెస్ దట్ కెన్ బి రీట్రేస్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. సో మనకి చూడండి ఇది ఒక సాలిడ్ స్టేట్ మీడియం తీసుకుని అనుకోండి, దాన్ని హీట్ చేస్తే సాలిడ్ నుండి లిక్విడ్కి, లిక్విడ్ నుండి వేపర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. కూల్ చేస్తే వేపర్ నుండి లిక్విడ్కి, లిక్విడ్ నుండి సాలిడ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. హీట్ చేసినప్పుడు ఏ స్టేట్స్ అయితే పాసిబిలిటీ ఉందో కూల్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ స్టేట్స్ అనేటువంటివి పాసిబిలిటీ ఉండాలి. అలా ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ మనం రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం. ద ప్రాసెస్ దట్ కెన్ బి రీట్రేస్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పొచ్చండి. లెట్ us take one of the ice bar. This is the closed system. This is the closed system. Let us take one mole of ice bar. It is heated. It is connected to solid to liquid, liquid to vapor. So the temperature is increased, the states is possible. The temperature is decreased, reversible states. అంటే vapor to liquid, liquid to solid, same states is reversible process. So this process is called reversible process. The process that can be retraced back into the opposite directions, that is called reversible process. Second one, irreversible process. Irreversible process means the process that cannot be retraced back into the opposite directions, that is called irreversible process. Irreversible process. సో ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ డన్ ఎగ్నెస్ట్ ద ఫ్రిక్షన్. వర్క్ డన్ ఎగ్నెస్ట్ ద ఫ్రిక్షన్. మనం ఒకసారి చాక్ పీస్లో రాసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ చాక్ పీస్ నుండి కొంత పార్టికల్స్ అనేటువంటివి చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్, ద వర్క్ ఈస్ సెట్ బి డన్. దిస్ వర్క్ ఈజ్ కెనాట్ బి రీట్రేస్డ్. మళ్ళీ వెనక్కి రావండి పార్టికల్స్. కాబట్టి ఇటువంటి వర్క్ డన్ మనం ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్గా చెప్పవచ్చు. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో వాట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్? ద ప్రాసెస్ దట్ కెనాట్ బి రీట్రేస్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ డన్ ఎగ్నెస్ట్ ద ఫ్రిక్షన్. వర్క్ డన్ ఎగ్నెస్ట్ ద ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ కార్నాట్ ఇంజిన్. సో యు నో దట్ హీట్ ఇంజిన్. Heat engine is a device. Heat engine is a device. It is converting heat energy to mechanical energy. So heat engine main parts source, sink, working substance. You know that. So same Carnot engine means Carnot engine. Reversible process of heat engine. Reversible process of heat engine. It is operated between two temperatures. It is operated between two temperatures. That is called Carnot engine. That is called Carnot engine. So reversible process of heat engine, it is operated between two temperatures. That is called Carnot engine. So the working of Carnot engine explained by one of the graphical method. See, this is the graph. Change of pressure, change of volume V, change of pressure is P. Let us take 1 mole of gas. Let us take 1 mole of gas. Initial pressure is P1, volume is V1, temperature is T1. Initial values and 1 తీసుకున్నాం. Here change of, this is the first stage, second stage, third stage, fourth stage. Here comparing to first and second stages, temperature is constant. Temperature is constant. So this one T1, here T1. Change of pressure is P1 to P2. Volume is V1 to V2. So at a constant temperature, so this process is a adiabatic process. You know that isothermal process. This is isothermal process. You know that isothermal work done, W1. So W1, isothermal work done, W1. So here isothermal work done equation is W equal to general equation 2.303 RT log V maximum by V minimum. So this is the general equation అండి. సో వర్క్ డన్ ఆఫ్ ఎడియాబెటిక్ తీసుకుంటే R by gamma minus 1 T1 minus
T2. So this is the general equations isothermal and adiabatic. So here change of pressure is P1 to P2, volume is V1 to V2, temperature is constant. So this is the isothermal work done W1. Here W1 value 2.303 RT1 log V2 by V1. So maximum to minimum. So you have to comparing 1 and 2 terminals. Next one 2 and 3 terminals. Pressure is change P2 to P3, volume is change V2 to V3, temperature change T1 to T2. So pressure, volume, temperature changes. Only one process, adiabatic process. So adiabatic work done is W2. So W2 work done is W2. So R by gamma minus 1, T1 minus T2. T1 minus T2. So next one, comparing now 3 and 4 terminals. Pressure is change P3 to P4, volume is change V3 to V4, temperature is constant. Here T2, here temperature is constant. So this is the isothermal process, isothermal but reversible process of isothermal work done. So this is the action, this one reaction. Reversible process of isothermal work done. So reversible అని ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే అమ్మా, నెగిటివ్ అంటే మైనస్ W3. సో here work done is W3 minus W3. This value 2.303 RT2 log maximum by minimum. Maximum V4 by V3. Next comparison of 4 and 1 terminals. Pressure is change P4 to P1, volume is change V4 to V1, temperature change T2 to T1. So pressure, volume and temperature changes. This process is adiabatic but reversible. So this is the action, this one reaction. Reversible process of adiabatic work done minus W4. So your complete circle. So this is the complete circle, started and ending same states. Complete circle. So you know that reversible process. What is the reversible process? Reversible process means the process that can be retraced back into the opposite direction. That is called reversible process. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చూడండి, సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు వేపర్, రివర్సిబుల్, వేపర్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు సాలిడ్. సో హియర్ ఫస్ట్ వర్క్ డన్ ఐసోథర్మల్, సెకండ్ వర్క్ డన్ అడియాబాటిక్, నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ W3 isothermal minus W4 adiabatic. Or 4 states: solid to liquid, liquid to vapor, vapor to liquid, liquid to 4 stages ఉన్నాయండి. ఆ 4 stages ఇవ్వండి. సో టోటల్ వర్క్ కావాలి కాబట్టి మనకి టోటల్ వర్క్ W ఈక్వల్ టు W1 ప్లస్ W2 మైనస్ W3 మైనస్ W4 తీసుకున్నాం. సో ఈ ఐసోథర్మల్లో అడియాబాటిక్, ఐసోథర్మల్ అడియాబాటిక్ తెలుసు కాబట్టి సో ఆ ఈక్వేషన్ మనకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సో ఫస్ట్ W1 2.303 RT1 log V2 by V1 plus R by gamma minus 1 T1 minus T2. Second W2 then adiabatic minus W3 2.303 RT2 log V4 by V3 maximum by minimum minus W4 R by gamma minus 1. యాక్చువల్లీ T2 minus T1 రాస్తాం కానీ T1 minus T2 కూడా రాసుకోవచ్చు డిఫరెన్స్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయండి. మన రెమెనింగ్ మిగిలింది W ఈక్వల్ టు 2.303 RT1 log V2 by V1 minus 2.303 RT2 log V4 by V3. So the efficiency of the engine, the efficiency of the Carnot engine is equal to work by heat. But here this heat energy according to the amount of heat dou Q equal to dou U అనే కాన్సెప్ట్ ఉందండి మనకి. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే డో Q ఈక్వల్ టు డో U, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇన్ టు W1. అంటే ఫస్ట్ ఐసోథర్మల్ వర్క్ ఈక్వల్ అయింది. ఫస్ట్ ఐసోథర్మల్ వర్క్ అనేది ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మన సింపుల్ అండి, ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి కాదు. ఎఫిషియన్సీ అంటే జస్ట్ పర్సంటేజ్ కడతాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 100 మార్కులు ఎగ్జామ్ పెట్టామనుకోండి, 100 మార్కుల ఎగ్జామ్కి 60 మార్కులు వచ్చినాయి. అప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఎంత అంటే ఏం చెప్తారు, 60/100 ఇంటూ 100 60% వచ్చింది చెప్తారు. అలాగే ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కార్నాట్ ఇంజిన్, ద కార్నాట్ ఇంజిన్ టోటల్ వర్క్ బై ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ది ఇంజిన్ Q ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ వర్క్ డన్ W1, ఫస్ట్ వర్క్ డన్ W1 ఈక్వల్ చేసుకుంటే కనుక సో ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ ఇట్ ఈక్వల్ టు సో W by Q. W ఎంత వచ్చిందండి 2.303 RT1
లాగ్ V2 by V1 మైనస్ 2.303 RT2 లాగ్ V4 by V3 డివిజన్ బై మళ్ళీ ఏమన్నాడు W1 అంటే ఏంటి ఐసోథర్మల్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఐసోథర్మల్ ఈక్వేషన్ ఎంత అండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే 2.303 RT1 లాగ్ V2 by V1 సేమ్ టర్మ్స్. ఇక్కడ కొంచెం తేడా ఉంది, T2 T1 ఉంది, సేమ్ టర్మ్స్ కాబట్టి ఏమవుతాయండి ఎట్ ఈక్వల్ టు సేమ్ క్యాన్సిల్ 1 మైనస్ 2.303 RT2 లాగ్ V4 by V3 డివిజన్ బై సేమ్ 2.303 RT1 లాగ్ V2 by V1. So it is equal to 1 minus here same terms cancel, RR cancel. So T2 by T1 log కామన్గా తీసుకుంటే log V4 by V3 by V2 by V1. V4 by V3 by V2 by V1. According to adiabatic process, V4 by V3 equal to V2 by V1. అంటే యాక్చువల్గా ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో V4 by V3 ఈక్వల్ ఇంటూ V2 by V1 రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయండి. అంటే అలాగే మనకి చూడండి ఎడబెడిక్ ప్రాసెస్లో ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఏంటి PV to the power of గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ చెప్పాను గుర్తుందా. తర్వాత V to the power of గామా మైనస్ 1 T ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సెకండ్ చెప్పాను P to the power of 1 మైనస్ గామా T to the power of గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో మనం ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చాను, కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చాను మీకు. ఈ రెండు ప్రాసెస్లో మనం చేస్తే కనుక వాల్యూమ్ మనం ఈ రెండు కాదండి ఇది ఒకటే. ఈ ప్రాసెస్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అదంతా మనం చేయము ఇంకా. కాబట్టి ఇంకా చేస్తే రెండు పేరు వస్తుంది డెరివేషన్ అంత మనం చేయకుండా సింపుల్ ఎంత వస్తుంది ఏం చేస్తాం అకార్డింగ్ టు అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్ V4 by V3 ఈక్వల్ టు V2 by V1 రెండు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 log 1 ఇంటూ T2 by T1 సేమ్. కాబట్టి సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ ఎట్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ T2 by T1. సో దిస్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది హీట్ ఇంజిన్. సో T1 ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సోర్స్, T2 ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సింక్. ఓకే, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సింక్. సో 100% ఎఫిషియన్సీ ఉన్న ఇంజిన్ని డేటా ఈక్వల్ టు 100% ఎఫిషియన్సీ ఉన్న ఇంజిన్ మనం తయారు చేయగలమా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. 100% అంటే ఏంటి 100% ఎఫిషియన్సీ ఉన్న ఇంజిన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే T2 0 అవ్వాలి. T2 0 అంటే అర్థం ఏంటి దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ సింక్. కెనాట్ బి వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంజిన్. సో ఇంజిన్ ఈజ్ మస్ట్ బి వర్కింగ్ హ్యావ్ ఏ 3 parts సోర్స్, సింక్, వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ T2 0 అయినప్పుడు మాత్రమే 100% అవుతుందండి, 1 అయిపోతుంది. T2 ఎప్పుడు 0 అవ్వదు, T2 ఎప్పుడు 0 అవుతుంది. కాబట్టి సో ఎట్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ T2 by T1ని ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది కార్నాట్ ఇంజిన్గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఇందులో మీకు మైండ్తో ఆలోచించాల్సింది ఏమీ లేదండి. జస్ట్ ద వర్క్ డన్ బై ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ద వర్క్ డన్ బై అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లో గుర్తుంటే చాలు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చూడండి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ ఎట్ ఈక్వల్ టు వర్క్ బై Q మీన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ది సిస్టమ్. దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ స్టెప్ ద వర్క్ డన్ ఆఫ్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్టింగ్ అయితే జరుగుతుంది కదా, ఫస్ట్ ఎంత వర్క్ చేస్తుందో అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ మూవ్ అవుతుంది, వర్క్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ మూవ్ అవుతుంది, మళ్ళీ రివర్స్లో వస్తుంది హీట్ అనేటువంటి కన్సర్వ్ అయిపోతుంది లాస్ట్కి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం Q ఈక్వల్ టు W1గా తీసుకుంటామండి. సో W1గా తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం, మనకి ఫైనల్గా ఆన్సర్ అనేటువంటిది వస్తుంది.